якум саволи ман ҳамин ки ҳаст ягон мухолиф ки команда дошта боша, дар ҳақиқат як организатсия дошта боша, ягон мухолиф намебироя бига ки фақат ҳами гап задан не бас хел лақлақи беҳуда бахшишай ҳамаи мухолифон. Наху мухолиф блогер боша. Равиши ки мухолифин пеш гирифтагия и тамоман кор намета и ба зарарай. Шумо чӣ стратегия дорен ки ҳами равиша камтар ба направлениша дига кунен? То есть ҳамин бародар Али хеле зиёд навиштааст ки савол дорум, баъд ду се нафар дига мондааст. ҳамин Али агар охирон ҳамин бародар Али, чун бо иншалло ки дар барномаи шумо дигар бародарон барномаи худмон ҳастем, мо ҳатман ҷавоб медиҳем. Али Али бибин ина боло овардем, ранги урузина бисёр чӣ нака мухтасар гап за Али ҷура. Ина ҳазрати Умар салом алейкум акай Абдусаттор, акай Муҳиддин, салом алейкум. Алейкум салом. Ман ҳамин аст акай Муҳиддин ки ман шуморо ака дар вақте ки ҳизб доштен, дар вақте ки дар политика будем бисёр шумо да балешикӣ мекардам. ҳамчун мусулмон аму вақте ки меган ку картишка метиҳанд члени кадом ҳизб, агар мара ҳаму хеле имконият мешид, ман албатта ҳизби шумо да якум ҳизби шумо да медромадам. ва саволи ман чунин аст ки ман шуморо бисёр ҳурмат мекунам, барои медонам ки назар ба ҳами мухолифони худмон акай Муҳиддин аллакай уже ба фикри ман як 5 сол шид ҳами бисёр мухолифони зиёд дорем, лекин ягон амали хел практически ман рости гап надидам. Фақат дидам ки мисол бисёри одамо да фаҳмонданд ки ҳо ҳукумат ваяй и ҳукумата ҷиноятоша агар камтар баақл боша ҳама медона, не ки ба фикри шумо ҳамин ягон практически амал нашидан сабабаш чиай? Баъд як саволи дига ҳаминае ки ман ҳозир як камтар как говорится ну предисловия мегум, баъд савол метиҳем, шумо ҳам баъд як камтарак фикри худтона гӯен. акай Муҳиддин, ман ҳамин хел нигоҳ мекунам, рости гап ман целевой аудиторияи мухолифон нестам, барое ки ман он вақте ки худораҳмати Умарали қувват факштан дига ман бас кардам, дига ҳамин чизоро следит кардана. ба фикри ман ҳамин мухолифони худмон как блогеран, мақсад стример, яъне ҳу да урусо и хеле коре ки мухолифони худмон мекунанд, ира стример меган, бозӣ мекунанд, қатъи ҳама суҳбат мекунанд. И уже дига масалан шумо чӣ стратегияе дорем ки аллакай ҳамин равише ки ҳозир рафтестай, ҳамин равише ки ҳозир мухолифин пеш гирифтаган, ина барот ба зарари мардумай акай Муҳиддин. Ба фикри ман ҳамчун агар психологияра як камтарак касе мехона ку уже медона, барое ки уже мардум омӯхта шид ба ҳамин фақат гап задан и всё. Барои чӣ ҳозир Қазоқистонда мисол ваяй мардум хез ба фикри ман ҳамвои хе мухолифинаш қатъи стрим намекунам. Ба фикри ман агар кунанам камай беҳад. барои чӣ? Барои ки амал мақсад ана ки ба савол мегзарем акай Муҳиддин. якум саволи ман ҳаминае ки ҳаст ягон мухолиф ки команда дошта боша, дар ҳақиқат як организатсия дошта боша. баъд дуюмаш уже шумо худтонам медонен акай Муҳиддин ки ҳами умуман ҳукумат ҳамаи чӣ и рӯи китоб ҳаста, як китоби ман пеш хонда будам, ҳозир авторша ёдам биромадам, 10 стратегии влияния, да, то есть ҳаму китобура чӣ ба халқ да ягон кас намега, ягон мухолиф намебироя бига ки фақат ҳами гап задан не бас хел лақлақи беҳуда бахшишай ҳамаи мухолифон. бига ки ина бачаҳо ҳами китоба 20 сол пеш бировардагиян, ина якумаш чӣ хел шуморо гӯспандборӣ ҳай мекунанд. Мақсад якум стратегияш ҳами любой ягон танқид нест дар ахбори Тоҷикистон. Это понятно. ҳами якум части ахбор таъриф хабарҳои хориҷӣ, танқид да уҷа ҷанг, да иҷа вай, да иҷа одамкушӣ бо Тоҷикистон, иҷа заводу кардем, иҷа ҳами чизора як камтарак, яъне ба фикри ман халқ аввал ҳами задачаи мухолифин анализировать кардана ё доданай. яъне шарт нест агар ҳами ҳозир худмон ҳукумата танқид кардана бас кунему, анализировать кардана халқ да ёд тием,
анализировать, чтобы хычон анализировать к нам шарт нест ягон кас буга ки о вай гандай барои чи бародаро ина намхел роҳо аста намхел шумура вай кадестян ака ҳамиёра мегем не ки ҳами ҳукумат айруи конкретни план кор мекунаку ай конкретни ҳамво стратегия тактика чи дора ҳами тактикаи ҳукумата ягон мухолиф гуфта наметия фақат чи якмаш ҳами баъд дуюмаш амал кардана ёд додан дар кор халқа амал кардан ма дар назар надорум ки яроқ бигиран рафта ҷанг кунанд ё ки мақсад хеста митинги вай бардоранд амал кардан яъне ҳаму дид ҳамиҷа несправедливость ба тоҷикӣ чӣ мешавад ҳами яъне уже одамо худшон как ну например анализировать кардана ёд бигирам баъд амал кардан якм дуюм сеюм чорум қадамтон чӣ хел бояд боша ки ҳамин чиз беҳ шава ҳамин чизора ёд додан мисол дар плани шумо ҳаст якм саволу дуюм савол ба фикри ман ҳамин равише ки мухолифин пеш гирифтагия и тамоман кор намета и ба зарарай шумо чӣ стратегия дорен ки ҳамин равиша камтар ба направлениша дига кунен то есть мардум действительно ба як хулосае биёяд ки ҳо биё мо дига хел кор кунем агар обод мешавад халқ и дуюм савол сеюм савол насчёт организация мумкин ман надонам ки может быть ягон мухолиф дошта боша пресс-службаву мақсад конкретна командаи ки бинем бигем о действительно мухолифа ай хел не ки как стример как блогер ҳама блогеранд наху мухолиф блогер боша как стример кор мекунанд да ну ҳама медонанд стример чия ҳазор раҳмат акай Муҳиддин шумо мара гӯш карден акай Абдусаттор ҳазор раҳмат шумода ба худо бо дар ҷои хел шанс мешава ки хоти бывший но одам депутат акай Муҳиддин барои ма лишна акма ами политика чизо дама ҳаму майдаки мақсад чӣ мекунам и акай Муҳиддин действительно одами зурайда акай Муҳиддин ҳазор раҳмат барои гӯш кардагитон агар фикр дошта бошин саволм да ҷавоб акай Абдусаттор ҳазор раҳмат гап нест ҳазор раҳмат ман ина вай мекушам чима гап зади ки давид имеду тадурем сета яташ ман яташ эшони Абдусаттор яташ худод ҳар семон дур нест дига استاد صدای ما بشه یک ساعت به نظر بگیریم که یک برادر اینجا نشسته ما یک ساعت جنجال کردیم ما یک ساعت منتظریم این ائمه پیش رو آوردیم اینجا با برادر حضرت عمر یک کسی که بود میگه عمر علی پیش بود خلاص همین دو آدم مگرم جواب تیبات بهانه نشود کی اینو بعد حضرت علی در حضرت عمر میگذاریم مایلش عمر بعد تاجیکان یک چی تاجیکستان بله من برای برادر علی یک چیز میگم من تشکر زیاد برای صحبت و خواهش میکنم در هر برنامه دیدی که من باشم چه در کانال خودم چه پیمان چه در کانال دوستا خواهش میکنم وارد شو با من بحث و صحبت کن چون تنقیدایی که خودت کردی و حرفایی که خودت زدی اگرچه تنقید بود ولی با من بسیار معقول شد و من با حالا 90% تنقیدای خودت راضی هستم یا تنقید نبود اینا فکرها و مشاهده‌های کارشناسانه این اکسپرت نمونه بود که بسیار با من معقول شد بخصوص وقتی گفتید که مخالفین دیگر همشون همچون بلاگر یا استریمر برآمد کرده ایستادن من 100% با شما راضی ام اما بعدا شرح میدیم که برای چی چنین شده است و بله داشتن کمانده و همچون یک کماند عمل کردن در این شرایط بسیار مهم است چون که ادین فوتبال نیوایی یا با تاجیکی با یک گل بهار نمی شود یک آدم چقدر قوی هم نباشد علامه هم نباشد افلاطون هم نباشد به کماند به اون سترکتوری که باید در این شرایط کار کند امکان ندارد که نتیجه بگیرد بخصوص در هجرت که همه پراکندن یکی در فرانسه یکی در آلمان یکی پولشا و یکی دیگر در روسیه و در ترکیه و تاجیکستان نداشتن کمانده و یک تیم کاری بسیار ضرر کلان است. حالا من نمیخوام با شما بگویم که ما یک واهمه کنیم یا بگویم بهترین تیم رو داریم چون بسیاری از کسا دارم وقت پرسیده میشه که شما در سیاست رفتید کمانده دارید بعد میگن ما کمانده داریم و حالا 5 نفر رو آشکار کردیم 80% دیگر یا 90%ش پنهانی است برای که خطر دارد
من به این چیزا اونقدر باور ندارم. اگر کمند باشد معلوم میشود خودش. اکنون برمیگردم به همون سوال شما که یا به اون ایراد شما که منم راضی هستم که همه بلاگر شدن. ما به این نتیجه رسیدیم که در چند سال اول با این شرایط دوره که از تاجیکستان هستیم و ما نمیتوانیم عملا در میدان کار کنیم، برای اینکه نه در داخل کشوریم نه در همسایگی هستیم که با قوه فیزیکی تاثیر برسونیم. وقتی که اکثریت در خارج در اروپا هستند، یگانه کار میماند که طریق شبکه‌های اجتماعی ما کار فهماندهی رو قوی کنیم. برای آنکه از یک طرف ما دور هستیم، از طرف دیگر مردم تاجیک واقعا در غفلت قرار داشت و خدا را شکر که حداقل 50% بیدار شدن. در اون سالها مردم مثل دیپنات شدگی بودن و این کار مجبور بودن اپوزیسیونرها از زمان هم اولی که زیلو سر شد، بعد فیسبوک، بعد یوتیوب و اپوزیسیون دیگر مکانیزمی تاثیر رساندن در داخل کشور رو نداشت و امروز هم پوره همین دیگر مکانیزم هنوز به دست نآمده است. و شاید مرحله بعد از بلاگری این تشکیل تلویزیون باشد که یک قدم قوی‌تر، جدی‌تر و بعد کار میدانی در داخل کشور که اینها مرحله بعدی هستند. اما در همین مرحله برادر علی من فکر میکنم که آنه که اکثریت بلاگر شدن، از آن جمله خودی منم تقریبا دیگر یک نیم بلاگر شدم که مجبور هستم موقع سیاسی خود رو بیان کنم. این از مجبوریت است، به خاطر آن است که ما باید مردم رو بیدار کنیم، فهمونیم. امروز وقتی که 50% اهالی کشور از وضعیت آگاه شدند و فهمیدند که یک حکومت دوست دارند، یک حکومت غارتگر و ظالم و خانوادگی دارند، این را درک کردند و فهمیدند که دیگر این عیب است برای یک ملت داشتن چنین حکومت. اصولا عیب است، حالا فرق ندارد اون رحمانوف است، یتیموف است، کبیری هست، نمیدونم محمد اقبال صدرالدین است، هر کی هم باشد همین گونه حکومت اگر در سر حاکمیت باشد و همین گونه پرزیدنت من هم باشم برای ملت عیب است. این رو مردم الکی که فهمید، دیگر آیسته آیسته ما باید قدم بعدی بگذاریم. دیگر شرط نیست که همه بلاگر شوند و ما در فکر کارهای جدی‌تر باشیم، بخصوص کارهایی که در داخل تاجیکستان انجام می‌شود، چون این قسمتی کار همین رو طلب می‌کرد برادر علی و الحمدلله که کار خیلی خوب انجام شد. اما کمندی که ما داریم، شما سوال کردید، من باز تکرار میکنم، نمیخوام واهمه کنیم بگیم که بله ما کمند داریم و پنهانی است. نه، پنهانی هم نیست. الحمدلله که یک کمند بسیار قوی هم از برادران مبارز در اروپا داریم، در دیگر منطقه هست. وگرنه پیمان چه معنی دارد؟ وگرنه ببینید این برنامه که ما تیار کردیم نزدیک 40 صفحه که یک برنامه واقعا کارشناسانه بود، این را کمند متخصصان تیار کردن. یگان نفر از فعالان سیاسی پیمان ننوشته است، این را متخصصان همون کمند تیار کرد. بعد ما در پیمان ملی آن را بحث کردیم، بررسی کردیم، سفته کردیم و همچنین یک سند سیاسی قبول کردیم. این معنی را دارد که الکی کمند تکنیکی، یعنی اونه که تکنوکرات ها شکل گرفته است و روز به روز زیاد شده ایستاده است. هر چقدر که حکومت لگیتیمیستی خود را از دست داده ایستاده است، اپوزیسیون قوی شده ایستاده است، مردم بیدار شده ایستاده است، اون تکنوکرات های ملی در اطراف ما جمع شده ایستادند، پیام میفرستند و آمادگی خود را بیان کرده ایستادند که ما آماده هستیم امروز هم کمک کنیم، در آینده در کمند شما باشیم. برای همین الحمدلله که کمند هست. اما ما شاید یک مدت دیگر هم همین فعالیت بلاگری و یوتیوبی را دوام بدهیم تا اینکه برسیم به مرحله بعدی. وقتی که مرحله کارهای عملی و میدانی شروع می شود، دیگر 50% این بلاگرها اینا تبدیل میشن به فعالان دیگر ساحه. اما بازم باید یک مقدار از برادران در شبکه ها فعال باشند، همچون بلاگر، همچون استریمر، همچون فعال اجتماعی، برای اینکه اینها باید پیام ها رو به مردم برسونند. اما در نقطه دیگری که شما تاکید کردید، من باز هم 100% راضی هستم. اگر همین روش دوام پیدا کند با همین شیوهی که رفته ایستادیم، این 100% به ضرر ما است. برای آنکه شبکه اجتماعی زیلو، فیسبوک، یوتیوب اینا برای انقلاب کردن نیستند برادران عزیز. کسی میخواد در یوتیوب انقلاب کند، کسی میخواد در زیلو انقلاب کند یا در فیسبوک، دیگر همه دنبال همون کامنتر میشوند، در فیسبوک میان یا در یوتیوب
درد دل خود را می نویسند یا به همین کار خود را انجام دادن. من چند روز پیش با دوستانم صحبت داشتم، گفتم که همین یوتیوب و فیسبوک اگر نمی بود ملت تاجیک بر وقت انقلاب کرده بود. اما برای چی انقلاب دیر می شود؟ برای که یک نفر مبارز میاد در همون یک کامنتر می نویسد یا یک لایک میماند، به همین گویا مسئولیت خود را انجام داد و فکر میکند که همین انقلاب را میتیزاند و من مسئولیت خود را انجام دادم. ولی مسئولیت یک مبارز این نیست که فقط بیاد کامنتر بنویسد و در فیسبوک انقلاب کردنی شود یا در زیل یا در یوتیوب. وظیفه او از طریق یوتیوب، از طریق فیسبوک و زیل و دیگر شبکه‌ها پیام رسانی کردن، با مردم ارتباط برقرار کردن، اما مسئولیت اساسی در جای دیگر است، کار دیگر است. و هر کسی فکر میکند که کاری من همین پدلیسا کردن و کامنتر نوشتن و لایک ماندن است، این را بداند که این حدی اقل است. این یک وظیفه همین عادی هست که هر یک مبارز باید این را جزئی وظیفه های روزمرهش بداند. چقدر که ما از خواب میخیزیم، طهارت میکنی، نماز میخونی، ورزش میکنی، یک کار روزمره است. باید که درسی طلبه های فرزندات بسنجی و کتاب بخوانی و کاری دولت کنی. این هم باید جزء وظیفه روزمره عادی هست. این مبارزه نیست، این زندگی است دیگر. اما مبارزه در جای دیگر است، در وقت دیگر است. اگر من با شما راضی ام که اگر همین روش دوام کند، همه بلاگر، همه فقط یک گروه بلاگر میشوند، یک گروه دیگر فقط به این بلاگرها لایک ماندن و کامنتر نوشتن و بارک الله گفتن و تعریف کردن یا رحمانوف را تنقید کردن، با اینکه دیگر انقلاب نمیشود. انقلاب قاعده دارد، انقلاب زحمت میخواهد، تلفات میخواهد، جانبازی میخواهد، حتی اگر لازم شود شهادت هم باید که مردم تیار باشند. اون وقت بعد مبارزه میشود. ان شاء الله من باور دارم برادر عزیز که با اون روز خواهیم رسید، اما مردم عادت نکنند به همین بلاگری و به کامنت نویسی فقط. یادشان نرود که دیگر مبارزه های جدیدتر در پیش است ان شاء الله. برای برادر عزیز شما مطمئن باشید که کمند هست، شکل گرفته ایستاده است و کارها رفته ایستادن. من حالا مدتش رو نمیگم، ان شاء الله در حد اکثر 6 ماه شاید کمتر از آن خودتان بعد شاهد نتیجه کارهای این کمند جدید خواهید شد ان شاء الله.